छात्रों, आज इस दिवस मुंशी प्रेमचंद जी लिखित बड़े घर की बेटी गद्यभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बड़े घर की बेटी का मतलब क्या है? ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಮಗಳು। बेटी बेटी ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳು। ಬಡೆ घर ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಗಳು। ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ। ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿ जीवनವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ। मध्यम वर्ग में आने के संदर्भ में, पति के घर आने के संदर्भ में उधर कैसे जीवन निभाती है, मिलजुल कर कैसे जीवन करती है ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಜೀವನವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಗಳು ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। इस गद्य में एक ग्रामीण जीवन का चित्रण, एक मध्यम वर्ग का परिवार का चित्रण, ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು बड़े घर की बेटी। लेखक का नाम प्रेमचंद, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद। उसको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, और उपन्यास सम्राट ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ वो बहुत उपन्यास लिखा है, ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ उपन्यास सम्राट ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायकल्प, निर्मल, गोदान, गबन, कफन, इस तरह अनेक उपन्यास लिखा है। और उसके अलावा 300 से अधिक कहानी लिखा है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। तो उसमें एक बड़े घर की बेटी, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಗಳು, बड़े घर की बेटी एक भी है, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿದೆ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು। देखिए ये शुरू करो पड़े। लेखक का परिचय। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लमई नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ಇವರ ಜನ್ಮ ಕಾಶಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ गांव का मतलब क्या है? ಊರು ಅಂತ। ಕಾಶಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಯಾವುದು? ಲಮಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ 1880 1880ರಲ್ಲಿ ಇವರ जन्मवाಯಿತು। आपके पिता का नाम अजब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। देखिए अंडरलाइन ಮಾಡ್ತೀವಿ, अजब राय और आनंदी देवी ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। ಇವರ ಜೀವನ ಸಂಘರ್ಷಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತವರು। मुश्किल जीवन बिताया है। आपने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। अनेक उपन्यास बरदिದ್ದಾರೆ। गोदान, गबन, कफन, निर्मला, सेवा सदन वो नाम कमाया ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ, ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। ಇವರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಹಾನಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। ಇವರು ಅನೇಕ ಬರೆದಂತಹ ಕಹಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿವೆ ಬಹಳಷ್ಟು। ಇದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ, ಗಾವೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ। ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಕಹಾನಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। 300 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು। गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर 1937 1936 आपका स्वर्गवास हुआ, ಇವರ मरण आया। वो लेखक का जीवन का चित्रण इस प्रकार कहानी लिखा है, इतना 300 कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा
ಕಹಾನಿಯ ಮೇ ಏಕ ಹೈ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಏಕ ಹೈ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ವೇದ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है ಈ ಕಹಾನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಷಿ प्रेमचंद ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ जो हमारे घरों में आए दिन घटित रहती है आनंदी बड़े घर की बेटी है ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಗಳು ಆನಂದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆನಂದಿ ಬಡೆ घर की बेटी ಪೂರಾ ಮುಂದೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಡೆಗರ್ಗೆ ಕೌರಾಯ್ ಆನಂದಿ एक बार के लिए पूछता है ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಗಳು आनंदी बेटी है संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप की श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। देखिए शादी होने के बाद किसके साथ श्रीकंठ सिंह के साथ श्रीकंठ सिंह मದುವೆ ಆದ ನಂತರ गंडन मने बंदाद मेले पति के घर आने के बाद सभी चीजों को समेट लिया ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗಳು ಏನೋ ಬಡೆಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ श्रीकंठ की रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಆನಂದಿ एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई देखिए ಪೂರ್ತಿ ಗದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ बेद माधव सिम्हा गौरीपुर का जमींदार और नंबरदार बेद माधव सिम्हा आतने इब्बರು ಮಕ್ಕಳು दो बेटे थे कौन नाम है श्रीकंठ सिम्हा उसमें बड़ा बेटा कौन है श्रीकंठ सिम्हा छोटे बेटा कौन है सिम्हा श्रीकंठ सिम्हा डिग्री तक पढ़ा था बीए पदवी प्राप्त किया था दफ्तर में काम करता था डिग्री अन्न ಓದಿದ್ದ बीए अन्न ಓದಿದ್ದ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಫ್ತರ್ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ छोटे भाई घर में रहता था ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ आराम से घर में रहता था आनंदी श्रीकंठ सिंह का पत्नी है आनंदी ಅವರು लाल बिहारी के बीच एक दिन झगड़ा होता है घी के कारण कोई ತುಪ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ देखिए एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई श्रीकंठನ ಸಹೋದರ ತಮ್ಮ छोटे भाई ಯಾರು लाल बिहारी सिंह छोटे भाई ಈ ಯಾರ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಾರ ಕೇಳಬಹುದು श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया क्यों ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವ ಯಾರು श्रीकंठ सिंह कोई आनंदी लाल बिहारी सिंह ठीक है श्रीकंठ सिंह अच्छा लड़का डिग्री प्राप्त किया था लाल बिहारी ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವ थोड़ा थोड़ा विचार के लिए गुस्सा आता है ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ के लिए ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ मದುವೆಯಾಗಿ गंडन मನೆಗೆ ಬಂದಿಳೆ ಯಾರೋ आनंदी श्रीकंठ सिंह के पति के घर आने के बाद में एक दिन झगड़ा चलता है
ನೋಡಿ ಕಾರಣ आनंदी को क्रोध आया सिट ಬಂತ आनंदी के ಒಂದು ದಿವಸ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು झगड़ा यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाना लगा देखिए झगड़ा ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೇರ ಹೇಳ್ತೇವೆ झगड़ा ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है भाई मैं आता हूँ घर छोड़कर जाता हूँ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನೇ ಮೈದುನ ಆನಂದಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈದುನ ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ तैयार है घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है उसी संदर्भ में आनंदी उसको रुकती है ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡಿತಾಳೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದನ್ನ लाल बिहारी घर को छोड़कर जाने तैयार है उसको रुकती है क्षमा करती आकर क्षमिस्ताಳೆ क्षमावती अच्छी लड़की आनंदी ಜನರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಬಡೆಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ಐಸಿರಾನತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಗಳು ನಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಗಡ್ತಾವ ಕಾಮ್ ಬನಾಲಿಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋ ಮನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ छोड़कर जाने लगा घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी उसने लाल बिहारी को रोक लिया लाल बिहारी को रोक लिया कौन रोक लिया आनंदी रोक लिया यार तಡೆದಳು आनंदी तಡೆದಳು लाल बिहारी ಹೋಗೋದನ್ನ रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया ಬಿಗುಡ್ತಾ ಹೋಗ ಕಾಮ ಏನು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳೆ ಕೋಪಸೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಡಾವುಸೆ ಮಾರ ಕೋಪದಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಡಾವುಸೆ ಮಾರ ಕಡಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಪ್ಪರ್ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಡಾವು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಆನಂದಿ ರೋಕ್ಲಿಯ ಚೋಟಲಾದ ಬೆರಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಉಚ್ಚ ಕುಲಕಿ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾಯೇ ಉಚ್ಚ ಕುಲದ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಯಾರೋ ಆನಂದಿ ಮಹಿಳಾಯೇ कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती ನನಗೆ अपमान आयिತು कष्ट आयिತು ಪೆಟ್ಟಿತ್ತು ಚೋಟ ಲಗಾ ಪರಂತು ಕ್ಷಮಾ ಕಿಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಆದರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಡಿತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಹಿ ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಕಾ ಸಂದೇಶ ಹೈ ಈ ಕಹಾನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಈ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ मध्यम वर्ग का परिवार का चित्रण और आनंदी का गुण स्वभाव का चित्रण इस गद्य में हम देखते हैं तो आनंदिಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व अष्टे अಲ್ಲ परिवार संबंधದ महत्व उनका रिश्ता ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಣಕಾರಿ ದೇನೆ के लिए ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है चयन किया ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ प्रारंभ आगत यारो बड़े घर की बेटी कहानी देखिए बेनी माधव सिंह कितने बेटे थे दो बेटे थे श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी सिंह गौरीपुर गांव का जमींदार का वहीं पूछता ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು
ಗೌರಿಪುರ ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಣಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಣಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे क्या बोल रहे हो गौरीपुर ये तो बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव का जमींदार ಮತ್ತೆ नंबरदार का मतलब पटेल नंबरदार का मतलब क्या है पटेल बेनी माधव सिंह उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे पितामह अंद्रेनु ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾತಂದಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರು पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे धन ಅಂದ್ರೇನು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅವರೂರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂವೇ ಮದದ್ ಕಿಯಾ ಮದದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತು उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर आती झूमता था और अज्जನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾತಿ का मतलब क्या है ಆನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನೆ ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಆಕಳು ಸಾಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಮೇವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಬೂಸ ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆನೆ ಸಾಕೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆತಿ ಜೂಮ್ತ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಣಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ತಾ अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಭೈಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬೂಢಿ ಭೈಂಸ್ ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲಿ ಭೈಂಸ್ ಆನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ आदि झूमता था अब उसकी जगह आ जागदली एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहता ಆದರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮೂಳೆಗಳು ಹಡ್ಡಿಯ ದಿಕ್ಪಡ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಎಮ್ಮೆ ಮೂಳೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು पर दूध शायद बहुत देती थी आगे हालನ್ನ दूध ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಹಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು क्योंकि एक ना एक आदमी आने लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आदि से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे ಆದರೆ ಬೇಣಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿವೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಆನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆನ ಸಾಕಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರು अपनी आदि से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके उनकी वर्तमान आयु 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी ಆದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ 1000 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1000 ಆದಾಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ 1000 ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು 1000 ಆದಾಯ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಇನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತು 1000 ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ 1000 ಆದಾಯ ಇತ್ತು वार्षिक से अधिक नाती ठाकुर साहब के 2 बेटे थे ठाकुर साहब का मतलब क्या है बेनी माधव सिंह ने ठाकुर साहब ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 बेटे थे ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು कौन कौन है
ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಅವರ लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह देखिए क्या बेन मानव सिंह अपनी आने से अधिक संपत्ति वकीलों को बेच चुके थे उसकी वर्तमान आयु 1000 तादोसा के 2 बेटे थे बड़े बेटा का नाम श्रीकंठ सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी हिरिय मग बीए ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಯಾರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಂದ್ಪಡ್ತ ಓದಿಲ್ಲ ಇವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇವನಿಂದ ಹಿರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ದೃಢಕಾಯದ ಶರೀರ ಚೌಡಿ ಛಾತಿ ಅಗಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದ अब एक दफ्तर में नौकर था ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಫ್ತರ್ನೇ ಕಚೇರಿ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ बीए में ओदिता दफ्तर में काम करता छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोपहर बदन का दोहरे बदन ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ दोहरे बदन बिड़ी ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಸಜೀಲ ಜವಾಂತ ಬರಾ ಹುआ मुखड़ा चौड़ी छाती ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು भैंस का तो से ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರವನ್ನು ದೃಢಕಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ दुड़ुक स्वभाव यारो लाल बिहारी भैंस का दूध से ताजा दूध वह उठकर सवेरे सवेरे ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸವೇರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ पीता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए उन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चकने का कांतिहीन बना दिया था इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠನಿತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ पढ़ता उसमें आयुर्वेदिक और वैदिक ग्रंथों को पढ़ता था रुचि था ಓದುವುದರಲ್ಲಿ आसक्ति श्रीकंठनिಗೆ ಇತ್ತು इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था इन 2 अक्षरों ने विशेष वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे मतलब संजय मते बेಳಿಗ್ಗೆ उनके कमरे से प्राय करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी तो ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವಂತದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾರಿತ್ತು श्रीकंठनिತ್ತು श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था इವರು ಓದಿದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಸಮ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಶಹರಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ತಿಹಾರನೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से
रामलीला के सम्मिलित होने और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे. ರಾಮಲೀಲಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಕ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ. गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे. प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था. सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे. आज तक स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है. ಈ ಗದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ. अरुचि होती है उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, बहुत आसानी होता, ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. और हानिकारक यही कारण ताकि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी. कोई तो ने अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी. स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था. यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर ने अत्ते माँ, ससुर ने माँ, सास ने ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಯಾರು ಬಹು. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ. सास ससुर देवर या देवर जेठ आदि से गुणा थी, बल्कि उसकी विशालता की. यदि बहुत कुछ सारे और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पका दिया जाए. खिचड़ी अलग पका जाए ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಾಗ. ಖಿಚಡಿ ಅಲಗ್ ಪಕಾ ಜಾಯ್, ಪಕಾನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊಸೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆನಂದಿಕ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಗದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी. उच्च कुल ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಗಳು. बड़े घर की बेटी यारो आनंदी. बड़े घर की बेटी कौन है? आनंदी बरಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತವಳು. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे. ಇವರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾರು? ಆನಂದಿಯ ತಂದೆ ಯಾರು? ಭೂಪಸಿಂಹ. ಬಂತರ ಭೂಪಸಿಂಹ. आनंदी का पिता का नाम कौन है? भूपसिंह. भूपसिंह का बेटी का नाम क्या है? आनंदी ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾರು? ಭೂಪಸಿಂಹ. विशाल भवन देखिए ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಇತ್ತು. ಬಡೇಗರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಗಳು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಭೂಪಸಿಂಹ. ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಬಂಗಲೆ ಇತ್ತು. ವಿಶಾಲ ಭವನ್. ಏಕ ಆತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಏಕ ಆತಿ, ತೀರು ಕುತ್ತೆ, 3 ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು. ಬಾಜ್ ಕುದುರೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಿದ್ರು. ಬಹರಿ ಶಿಖರಿ जाड़ और फानुस आनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಲೂಕೆದಾಗಿ ಭೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತೆಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸಾಕಿದ್ರು, ಆನೆ ಸಾಕಿದ್ರು, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇಸ್ಕಿಗತ್ತಿ ಬಡೆಗತ್ತಿ ಆನಂದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಪಸಿಂಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಜಹ ಮೊಸವಿ ವಿದ್ಯಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಮಾನತೆ. ನಾಮತಿ ಭೂಪಸಿಂಹ, ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನೋ ಭೂಪಸಿಂಹ. ಭೂಪಸಿಂಹ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರೇನೋ ಭೂಪಸಿಂಹ. ಆನಂದಿಕ ಪತಿ ಪಿತಾಕಾರ. ಬಡೆ ಉದಾರ ಚಿತ್, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಪುರುಷತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಭೂಪಸಿಂಹನಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, दूसरों को मदद करने का ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಭೂಪಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಉದಾರ ಚಿತ್ और प्रतिभाशाली पुरुष थे। वह दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಭೂಪಸಿಂಹನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು? ಇವರು ಸಾಕು ಲಡಿಕ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಜನ? 7 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. लड़किया हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही. पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल बोलकर किए. देखिए ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದೇ ಸತಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಭೂಪಸಿಂಹ. ಬ್ಯಾಹ, ಬ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಶಾದಿ ಅಂತ. ಶಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಹ, ಬ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಶಾದಿ. ಶಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ಜನ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಭೂಪಸಿಂಹ. लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही. पहली उमंग में, उमंग ने प्रयत्न तो उन्होंने 3 ब्याह दिल बोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का खर्च सिर पर हो गया. अब ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 15 ಅಥವಾ 20 ಸಾವಿರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಋಣ ಇತ್ತು, ಸಾಲ ಇತ್ತಂತ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಭೂಪಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ. ಹೋಯ್ತಾ ಮದುವೆ 15-20 ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಹೋಯ್ತಾ ಆಗ 14 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ. ಹೋಯ್ತಾ 15-20 ಸಾವಿರ ಋಣ ಇತ್ತಂತ, ಸಾಲ ಇತ್ತಂತ. ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 20 हजार रुपयों का खर्च सिर पर हो गया तो आन के कुली हाथ समेट लिया. आनंदी चौथी लड़की थी. आनंदी 4ನೇ ಮಗಳು. ಚೌಥಿ ಲड़की ಏನು? ಮತ್ತೆ ಸರಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂದಿ ಎಷ್ಟನೇ ಮಗಳು? ಬಡೆಗಟ್ಟಿ ಬೇಟಿ 4ನೇ ಮಗಳು. ಯಾರಿಗೆ? ಭೂಪಸಿಂಹ. 4ನೇ ಮಗಳು. $15-20 हजार रुपये खर्च सिर पर हो गया तो आगे खुली. आनंदी अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती. ಇದಕ್ಕೆ 4ನೇ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ರೂಪವತಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾರು? ಆನಂದಿ. चौथी लड़की थी वो अपनी सब बहनों से, बहनों ने सहोदरियರು ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು. ಈಕೆ ಆನಂದಿ ರೂಪವತಿ और ಗುಣವತಿ थी. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ತರ ಏನು ಗುಣವೂ ಕೂಡ, ಆಕೆಯ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. इससे ठाकुर भूपसिंह उसे बहुत प्यार करते थे. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಗಳನ್ನ. सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं. ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे. ಮತ್ತೆ ಆನಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾದಿ करना चाहिए उसके बारे में सोच रहा था.
सा बड़े धर्म संकट में चिंತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. इसका विवाह कहाँ करे, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ चिंता करता था. ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकारता कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े. एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಗ, ಬೇರೆ ಮಾಧವ ಸಿಂಹನ ಮಗ ಪೆಹಲಾ ಬೇಟ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಯಾವುದು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು, चुंगी वसूली करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए ಬೇರೆ ಮಾಧವ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಗರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಧವ ಸಿಂಹನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಬೇರೆ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಆನಂದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. एक दिन ಒಂದು ದಿವಸ श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए. ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಭೂಪಸಿಂಹನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್ ಯಾರ ಮಗಳು? ಭೂಪಸಿಂಹನ ಮಗಳು. ಭೂಪಸಿಂಹನ ಮನೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಯಾರ ಮಗ? ಬೇದಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ. ಬೇದಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹ, ಬೇದಿ ಮಾಧವ ಅಲ್ಲ, ಬೇದಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹನ ಮಗ. ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಮಾಗನೆ ಹಾಯಿ, ಮಾಗನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಶಾಯದ್ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಕ ಚಂದತ, ಅದು ಶಾಯದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭೂಪಸಿಂಹ उसके स्वभाव पर रीझ गए. रीझ का मतलब क्या है? प्रसन्न. ರೀತಿಗೆ ಅವನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಯಿತು, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗನ ಸ್ವಭಾವನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೀತಿಗೆ धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया. ಮನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದಾನೆ, BA ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಪ ಸಿಂಹ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಹ हो गया. ಆನಂದಿ अपने नए घर में आए. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. नए घर आया, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. पति की घर आता है, आती है श्रीकंठ सिंह के घर. श्रीकंठ सिंह ने ಬರ್ತಾಳೆ. देखिए आनंदी अपने नए घर में आए. नए ಏನು? ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा. रंग ढंग, ढंग ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ. ಮನೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಮನೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯ್ತು. ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಂದ ಕ್ಲೀನ ಕಸ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಮೇಟ್ಲಿಯ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಇರಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬೀರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಲನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು? आनंदी. जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदर पड़ी हुई थी. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ. आनंदी वो यहाँ नाम मात्र को भी नाती कहीं घोड़ों का तो खाना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर पहाड़ी तक नाती ರೇಷ್ಮಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸಾತ್ लाई थी. ಗಂಡ ಮನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ತರಬೇಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಸ್ಯಾರಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಚೀಜೋ ಲೇಕರ್ आई थी. ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ರೇಷ್ಮಿ स्लीपर साथ लाई थी. पर यहाँ बागतः मकान में, मकान में मने, मकान में खिड़कियां तक ना थी. ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು, ತಸ್ವೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ. ಯಾವ್ಯಾವ
ದುರಸ್ತಕ ಮಕಾನತ ಇದು ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬಡೆಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆನಂದ್. ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಇದು ಕಾಣಿ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣಿ. ಮಕಾನ್ की देखिए यह सीधा साधा देहाती ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ दुरस्त का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के लिए ऐसा अनुकूल बना लिया. देखिए ಇದನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅನುಕೂಲ ಬನಾಲಿಯ ಮಾನವ उसने विशाल के सामान कभी देखे ही ना था. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಮಾನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಸ್ತು, ಆದರೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಲಾಸ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕದೇ ದೋಪಹರಿಗೆ ಸಮಯ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಫ್ತೇನೆ ಏಕದಿನ ಗರ್ ಆತಾತ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಶನಿವಾರ ಆತಾತ, ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈದನ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕದಿನ दोपहर समय, दोपहर में मध्याह्न समय ಒಂದು ದಿವಸ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ. लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए गए आया. दो चिड़िया ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ತಗೊಂಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಾಯಿತು, ಭೂख लगा, इससे मांस पका लो, रसाई बनाओ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದು ಆನಂದಿ ಕೊಟ್ಟ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ? ಕಿತನ ಚಿಡಿಯೋಂಕು, ದೋ ಚಿಡಿಯೋಂಕು, ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಮುದ್ದಕ್ಕೆ. ದೋ ಚಿಡಿಯಾ ಲಿಯೇ ಆಯೆ ಔ ಬಾವತ್ ಸೇ ಬೋಲಾ. ಭಾವತ್ ಅತ್ತಿಗೆ, ಭಾವತ್ ಭಾವತ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? जल्दी से पका दो, जल्दी तैयार माडो, मुझे भूख लगी है, ನನಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸುವಾಗಿದೆ. ಭೂಖ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಜಲ್ದಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನಗೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡು. आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी. ಆನಂದಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅವನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತಾ करके इंतजार कर रही थी, ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ. ರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ಮಾರ್ಗ ಅಂತ, ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಹ ದೇಖ್ ರಹಿ ಥಿ. अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी. हांडी में देखा, हांडी ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು. ಕುಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಇತ್ತು. हांडी में देखा, हांडी में कुड़िके तो घी पाव भर से अधिक ना था. घी ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ, घी ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪ ಕಾಲು ಭಾಗ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾವ್ ಒಂದೆಷ್ಟು ಕಾಲು ಭಾಗ ಇತ್ತು. अधिक ना था ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಕು, ದಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಕಿಫಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ. ಕಿಫಾಯತ್ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ ಉಸ್ನೆ ಸಬ್ ಘೀ ಮಾಂಸ में डाल दिया. ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಾವೇ ಏಕ್ ಓರ್ ಮಾಂಸ ಏಕ್ ಓರ್ ದಾಲ್, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು घी छोड़ी ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಳೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು
इतना था, बड़े घर की बेटी किफायत क्या जानी, उसने सब घी में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा, आग लाल बिहारी ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ. तो दाल में घी ना था, ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. बोला ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬೇಳೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ. घी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, छोड़ा ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು, नहीं छोड़ा ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದಂಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ನೀನು ಬೇಳೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आनंदी ने कहा, आनंदी ಹೇಳ್ತಾರೆ, घी सब मांस में पड़ गया, ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟೆ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕುಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लाल बिहारी जोर से बोला, ಆಗ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವ, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದು. ನೀರು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವ, ಶ್ರೀಕಂಠನಲ್ಲ. देखिए आनंदी ने कहा कि सब मान से पड़ गया. लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों की आया है. ಇನ್ನು ಮನೆ ತಾನೇ ನಾವು ತುಪ್ಪ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ದ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. स्त्री गालियां सा लेती है, मार भी सा लेती है, परंतु मैके के निंदा नहीं सा लेती है. स्त्री ಆದವಳು ಬೈಗುಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂತಾಳಂತೆ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿಸಿಕೊಂತಾಳಂತೆ. ಆ ತವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಬೈಯದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಲು, ತವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆಕೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದನೆ ಉತ್ತರ ದಿಯಾ, ಮನೇನು ತಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आज तो कुल पाव पर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया. जिस तरह सूखी लड़की जल्दी से जल उठती है, ಒಣಗಿದ ಲಕಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಸೌದೆ ಬರಬರ ಉಂಟು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸ್ವಭಾವದವನು ಯಾರೋ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ. ಸೂಕಿನ ಒಣಗಿದ ಅಂತ, ಸೂಕಿ लकड़ी है कोल सौदे. उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य, बावला मनुष्य ಹುಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯ, ಪಾಗಲ್ ಆದ್ಮಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಜಗಳ करता. ಬಾವಲ ಮನುಷ್ಯ ಹುಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ, ಪಾಗಲ್ ಆದ್ಮಿ. जरा जरा सी बात ಅಂದ್ರೆ जरा जरा ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ तिनक जाता है, कोप ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. लाल बिहारी को बावज की यह गिटाई बहुत बुरी मालूम हुई. ಆ ತರ ಇವರು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಹತ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ. ತಿನಕ ಕರ್ಕೋಲ ಮೈಕೆ ಮೇಲೆ ತೋ ಚಾಯೆ ಘೀ ಕಿ ನದಿ ಬಹಾತಿ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ತೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಮಳೆ ಹರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಮೈಕೆ ಮೈಕೆ ಮೇಲೆ ತೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಮಳೆ ನರಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಬೈದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಏನ್ ಕೋಪ ಬಂತು? बहाती हो स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सह जाती. आनंदी मुंह पे कर बोले, आदि मगाबी तो 9 लाख का वह इतना ही नित्य नाई कहा जाता है. ನಮ್ಮ ತೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿಗಾರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಡರ ಆನಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು. ಆಗ ಕೋಪ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೋಪಸೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಹ ಕಡಾವುಸೆ ಮಹಾನ ಪಾದಕೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆನಂದಿ. ಎಂತ ಪಾದಕೆ? ಕಡಾವು, ಲಕಡಿಸಿ ಬನಾವ, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕಡಾವಿನಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿ ಚೋಟು ಲಗ, ಚೋಟು ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಪೆಟ್ಟು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಗಿ. इस गद्दी में गद्दी के मुखांतर आनंदी का गुण स्वभाव और एक ग्रामीण जीवन का चित्रण के बारे में व्यक्त किया. व्यक्तपಡಿಸಿದ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ में देखें. ठीक.